शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आतय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्र
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. तद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्.
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। च ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः पायिनो नित्याः तांस्तितीक्षस्व भारत। यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि। दीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।
देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव
स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषभियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। विचरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ ನಂತರ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದ್ದಾವ.
ಏನಪ್ಪ ಮಂಗಳಚೇತನ್, ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಹೇಳು, ಎಷ್ಟು ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ? ನಿನಗಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೇ ಹೇಳು. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನಕಾಂಕ್ಷಿ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಷೀದಂತಂ ಸಾಕು, ಸಾರ್ಥಕ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆದರೂ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ನಿಂದು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶ್ಲೋಕ? ವಿದ್ಯತೆ ಅಸತಃ ಉಭಯೋರಪಿ ತ್ವನಯೋಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು. ಹಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕು, ಆ ಥರ 2 ಶ್ಲೋಕ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುವಿಚಾರಾನಂದಗಳು ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳು. ಸರ್ವೇ ವಯಮತಾಪರಂ ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಯಥಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ತಿರುಗಿಸೋ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಂಚನ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮಂಥ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಮನೋರಾಜ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ದಿರ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು. ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿಸೋದು? ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಲಂಬನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಅಂದ್ರೆಗನ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಇದಿರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಆಲಸ್ಯ ಗುಣನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು, ನೀನು ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗು ನಿನಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶ್ರವಣದ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ. ಶ್ಲೋಕನೇ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ? ಮನನ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕಂಠಸ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಶ್ಲೋಕನೇ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಿಗೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಸು, ನೆನ್ನೆದ ಪಾಠ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ 1-2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೋ, ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಾ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ
ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಸ್ಟು ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಸಂಜಯ ಉವಾಚ. ತ್ವಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾ ವಿಶ್ವ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣೆ ಕುಲಕ್ಷಣ ವಿಹಿದಂತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯ ಉವಾಚ ಮಧುಸೂದನ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜಯ್? ಸಂಜಯ್ ದೃಷ್ಟ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕೋ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ರಿವಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು. ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ವಿಷಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ತಥಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ತಥಾ ಕೃಪಯ, ತಥಾ ಅಂದ್ರೆಗನ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಳಪ್ಪ, 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? ಅರ್ಜುನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕುಂದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮಧುಸೂದನ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾರ. ಮಧುಸೂದನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಧುಸೂದನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಮತ್ತು ಏನದು ಶಬ್ದಗಳು ನೋಡಿ, ಕೃಪಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆವಿಷ್ಟಂ, ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣ ಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಣ್ಣೀರು. 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 ಯಾರು ಕಣ್ಣೀರು? ಅರ್ಜುನನು ಏನು, ಅರ್ಜುನನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ವಿಷಾದನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಾದನ ಹೊಂದಿ ಯಾವ ಥರ ವಿಷಾದ? ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣ ಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಷೀದಂತಂ ಅಂದರೆ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿಷಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿದ್ನು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಅರ್ಜುನ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ನ, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸು, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸು. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಬ್ದಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉಪದೇಶ? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಬಾಕಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಪಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂಥ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಜುನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಬಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುರುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೇನು ಸಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಕೇಲ್ಕತ್ತಮ್ ದುಕಾನ್ ಬಂದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೂ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವ್ನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದಂದರೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪದೇಶ? ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಅಂತನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೀಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊತಾರ? ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ವಸಂತ ಲೋಕ ಹಿತಂ ಜನತ ಶಾಂತ ಮಹಾಂತೋ ನಿವಸಂತಿ ಸಂತೋ ವಸಂತವಲ್ಲೋಕಹಿತಂ ಚರಂತಃ ತೀರ್ಣಾ ಸ್ವಯಂ ಭೀಮ ಭವಾರ್ಣವಂ ಜನಾನ್
ಅಹೇತು ನಾನ್ಯಾನಪಿ ತಾರಯಂತಹ ಅಯಂ ಸ್ವಭಾವಃ ಸ್ವತ ಏವ ಯತ್ಪರ ಶ್ರಮಾಪನೋದಾ ಪ್ರವಣಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ಸುಧಾಂಶುರೇಶ ಸ್ವಯಮರ್ಕಕರ್ಕಶ ಪ್ರಭಾವಿತಪ್ತಾಮವತೀಕ್ಷಿತಿಂ ಕಿಲ ಅಂತ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಸಂತ ಲೋಕ ಹಿತಂಚ, ವಸಂತ ಲೋಕದ ತುಂಬ ವಸಂತ ಕಾಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಸೀಸನ್ನು ವಸಂತ ಕಾಲ. ಸಮ್ಮರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಳಿಗಾಲ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಚಿಗುರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೂ ರಮಣೀಯ ನೋಟ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಳೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಹೂವಿಂದ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಸಂತ ಋತು. ಆ ವಸಂತ ಋತು ಎಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಸಂತ ಋತುಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರ ಪುರುಷರ ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಭೀಮ ಭವಾರ್ಣವಂ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮನೆ ದಿವಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಂಚಮ ಭೂಮಿಕಾ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾನಪಿ ತಾರೆಯಂತಹ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಂತರ ನಾನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದೇ ಥರ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಆ ಥರ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು, ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ನಂತರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆನಂದನ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ, ಸುತ್ತಿದೇನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ, ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೃಪೆನೇ. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣ, ನೀನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು, ಶುಶ್ರೂಷೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಗುರುಗಳು ನೀನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವರ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗನ ಅವರು ಅಯಂ ಸ್ವಭಾವ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪರೋಪಕಾರ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಪುಣ್ಯದಿಂದನೇ ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅನಾದಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋವನಿಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯಂ ಸ್ವಭಾವ. ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಂಕಿ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ತತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅಂಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿನಗೆ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲುವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡೋ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚೂರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಆ ಪುಣ್ಯನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರ್ತಿರೇ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿತಂಡವಾದ ಮಾಡೋರು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಮತದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಕಂಠಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಪರೋಪಕಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಭಾವ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಚುಯಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ತನಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದು.
ಅಸಂಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು, ಏನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ದರ್ಶನ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ರಿಪೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಪರೋಪಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಪೆಯೇ ಕಾರಣ. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೃಪಾ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ, ಶಿಷ್ಯರ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನ ಅದೃಷ್ಟ, ಅರ್ಜುನನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಮಿತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಮವಯಸ್ಕರು, ಭಾವಮೈದರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಉಪದೇಶ? ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಾರಣ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೋಚ್ತಾ ಇದೆ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಏನಿರ್ಬೋದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ? ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಭಾಳ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತನ? ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೊರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡೋದು, ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಚೇತನ ನೀನು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬಂತ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡು ಮತ್ತು ಭಾವ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಾರಣ? ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉಪದೇಶ? ಸುವಿಚಾರಾನಂದವ್ರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರಣ? ಅರ್ಜುನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಶೋಕಮೋಹಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಶೋಕಮೋಹಗಳು ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸಿ ದುಃಖಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಗುರುವಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಮೂಢತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮೂಢ ಚೇತಃ ಶಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ರೋಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಅಂಶಾರಿಮಾನ್ ತ್ವಾಂ. ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆದಾಗ ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿದು ಗುರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಶೋಕಮೋಹಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಬೇಕಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಒಂದು ಶೋಕಮೋಹಗಳು ಹೋಗಲಾರವು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖದ ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಸ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಂಸಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ದುಃಖ, ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ, ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದುಃಖಮಯವಾದಂಥ ಸಂಸಾರ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಖಾಂಕ್ಷೆ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಥ ವೈರಾಗ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖನೂ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈಜು ಆಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ. ಎಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ತಾಯಿರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ದುಃಖಗಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ನಿನಗೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖಮಯ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರೇಯ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಆದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿವೇಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ವಿವೇಕ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆ ಸುಖನೇ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಶಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಅರ್ಜುನನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಶಮ, ದಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿತೀಕ್ಷೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ನಪುಂಸಕತ್ವನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೇರಣೆನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯಸ್ಥೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆದನೋ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ದೂರ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಡೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದಿರ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ವಿಪರೀತ ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ದಿರ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ದಿರ ಅವ್ನು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು, ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ತತ್ವ ವ್ಯಾಪಕವಾದಿ. ಆಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವ ಅದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಅಂತಕ್ಕನ್ನ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ಗುರುತತ್ವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಗುರುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಎದುರಾದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಾಗಿ ತಾನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುತತ್ವ ಹಂಗೆ, ಅದು ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದನೇ ಉಪದೇಶ ಅಂತ, ಹಸುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಬೆಟ್ಟನೇ ಗುರು ಆಯಿತು. ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗುರುತತ್ವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ದಂಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಗೆ ಬಿಸಾಕು. ನೀನು ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಿನಗೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸರೆಂಡ್ರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡ್ರ್ ಆದಮೇಲೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ಥೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅನನ್ಯ ಶರಣ, ನನಗೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡು, ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನೀನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹುಷಾರ್ತನದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರ್ತನ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನನ್ಯ ಶರಣಂನ ಅಹಂನ ಜಾನೆ ಅಂತ, ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ
ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗಲೇ ಗುರುಗಳು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಈಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಡಿ ಆಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ನೀವೇ ಈಗ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಮಾನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದಾಗಲೇ ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದಾಗಲೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಠಸ್ಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಪದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ವಯ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಂಜೆನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣದಿಂದ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಧುಸೂದನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಏನು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು, ವರ್ಬ್ ಎಲ್ಲಿ, ನೌನ್ ಎಲ್ಲಿ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.